اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اظہار خط تشکر. کہا وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اسٹاک مارکیٹ کی نئی تاریخ عالمی سطح پر ملک کی معیشت پر اعتماد کا واضح ثبوت ہے. ہر تاریخی کام، ہر ریکارڈ مسلم لیگ نون نے دور میں ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام زیر تعمیر مکانات کی تعداد 850 ہو گئی. ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق 1056 درخواست دہندگان کو گھروں کی تعمیر کے لیے قرض جاری کیا گیا. اب تک مجموعی طور پر 81 کروڑ روپے قرضہ دیا جا چکا ہے. حکومت اور پولیس کی ناکامی ہے. مظاہرین اسلام آباد تک کیسے پہنچے؟ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی صحافیوں سے گفتگو. کہا اسلام آباد میں ساری چیزیں ہی غلط ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی سارے حکومتی وسائل کے ساتھ اسلام آباد آ جائیں، یہ بہت ہی غلط ہے. باغات کا شہر گرد و غبار اور آلودگی کا گڑھ بن گیا. فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں سر فہرست. شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 240 سے ریکارڈ. آلودہ فضا سے سانس، کھانسی، نزلہ اور زکام کی بیماریوں میں اضافہ. ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ. تعلیمی اداروں میں اسکول بسیں چلانے کی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس کا گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری. کہا گیا موسم سرما کی تعطیلات کے بعد عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے والے اسکول سیل کر دیے جائیں گے. ماحولیاتی تحفظ کمیشن اسموک کی روک تھام کے لیے پولیس کا کریک ڈاؤن. مختلف اضلاع میں کارروائیاں. 24 گھنٹے میں 3 افراد گرفتار کیے. 11 مقدمات درج کیے. بھاری جرمانے. آئی جی پنجاب کا انسداد اسموک کریک ڈاؤن میں تیزی کا حکم. پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں سے اربوں روپے کی کٹوتی. انرجی، ایریگیشن، پبلک بلڈنگز، روڈز، انڈسٹریز، لٹریسی کے فنڈز کم ہوں گے. مجموعی طور پر 3 ارب 79 کروڑ 63 لاکھ روپے کی کٹوتی کی گئی. کاٹے گئے فنڈز کو دوسرے منصوبوں میں منتقل کر دیا گیا. فرائض کی ادائیگی میں غفلت. 5 سب رجسٹرارز اور 5 رجسٹری محرروں کے خلاف کارروائی. اے ڈی ایل آر مدثر اقبال اور ایل او آر بھی معطل کر دیے گئے. 3 وثیقہ نفیسوں کے خلاف مقدمات بھی درج. ممبر ٹیکسز پنجاب محمد زمان وٹو نے کارروائی کے احکامات جاری کیے. پنجاب حکومت صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہے. چودھری شافع حسین سے چینی موبائل کمپنی کے سی ای او کی ملاقات. کمپنی کا فیصل آباد میں موبائل مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی خواہش کا اظہار. صوبائی وزیر نے 1 سال کے لیے رکے این او سی کا مسئلہ حل کر دیا. وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی آؤٹ سورسنگ کا جائزہ لیا. کہا کہ پنجاب کی 103 تحصیلوں میں کانٹریکٹرز کا انتخاب مکمل کر لیا گیا ہے. تمام سی ای اوز کو صفائی کی آگاہی مہم چلانے کی ہدایت. لاہور کو صاف ستھرا رکھنے کا مشن جاری. ڈی سی لاہور کا تحصیل نشتر زون کے مختلف مقامات کا دورہ. سعید موسیٰ رضا نے بہادر آباد، کماہا، گول چکر پر صفائی اور سیوریج انتظامات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر کہن امین بازار بھی گئے. مختلف پوائنٹ صفائی ستھرائی انتظامات کا معائنہ. ڈی جی پی آر میں میڈیا مانیٹرنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہوگی. حکومت کا میڈیا مانیٹرنگ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ. یونٹ کے قیام کی لاگت کا تخمینہ 70 کروڑ روپے لگایا گیا ہے اور یونٹ میں فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام کی نگرانی بھی کی جائے گی. ایل ٹی اے کی کمرشلائزیشن پالیسی نے شہریوں کو چکرا دیا. سالانہ کمرشل فیس کی وصولی کا ٹارگٹ پورا نہ ہو سکا. محکمے کا قوانین اور کمرشل پالیسی میں نرمی کرنے کا فیصلہ. ایل ڈی افسران گورننگ باڈی اجلاس میں پالیسی میں نرمی کی منظوری لیں گے.
महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 15 पैसे इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे इजाफा मुतवक्की। हतमी फैसला 30 नवंबर को होगा। महंगाई के वार थम न सके, सब्जी और फल सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त होने लगे। लहसुन 670, अदरक 450, मटर 200 और शिमला मिर्च 180 रुपये किलो में दस्तयाब। अनार 530, अंगूर 340 और सेब 250 रुपये किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, नई कीमत 468 रुपये किलो हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, 349 रुपये दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 10,350 रुपये में फरोख्त हुई। सेहतमंद खुराकी फराहमी का मिशन पंजाब फूड अथॉरिटी in एक्शन है। अब्दुल हक रोड पर मरूफ मॉल्स के 23 फूड कोर्ट्स की चेकिंग की गई। 2 मन नाकिस इस्तेमाल शुदा ऑयल तल्फ किया। 20,35,000 रुपये के जुर्माने। किचन एरिया में सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। यूनियन काउंसिल 156 गौसिया कॉलोनी मसाइलस्तान बन गई। सेवरेज का नाकिस सिस्टम, सड़कें टूट फूट का शिकार। इलाका मकीन पीने के साफ पानी से भी महरूम हो गए। शहरियों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के हल का मुतालिबा। कोई इधर फौतगी हुई हो, कोई जनाजा हो तो हमने बाहर रखा होता है इधर ही, तो एकदम से ना पानी आता है, पूरी हमारी बरादरी इकट्ठी होती है इधर, तो हमारा जो ना कोई बहुत बुरा हाल होता है। जब हमारी इधर कभी शादी होती है तो पूरी बरादरी इकट्ठी होती है हमारी, तो हमारे जीजो कारब होते हैं, तो उनमें हमारी ना कोई इंसल्ट हो जाती है, यार ये किस जगह पे रह रहे हैं, यहाँ पे ये कोई इंसान रह रहे हैं, ये तो जानवरों से भी बदतर रह रहे हैं, इतनी बदबू आती है। तो ये जो गार निकाल के चले जाते हैं, बासा वाले शिकायत करते हैं, हम जनाब पानी नाले का बाहर आ रहा है, वो आते हैं जनाब ये गार निकालते हैं, इधर ही फेंक के चले जाते हैं। बहुत टेंशन है, हम टेंशन के मारे हुए इतने साल से हम देख रहे हैं इधर का कोई निज़ाम जो बेहतर हो ही नहीं रहा। पानी हम गंदा पी रहे हैं, सीवरेज जो लगा हुआ है उसका पानी हमारे घरों में आता है, पहले गंदा आता है, बाद में प्यासी के साथ साफ आ जाता है, लेकिन होता गंदा ही है। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने परवेज इलाही की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा इंतहा समाअत पर पेश न हुए तो रिलीफ नहीं मिलेगा। अदालत ने समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चिनियोट माइंस एंड मिनरल्स रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक स्पीकर सब्तैन खान एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। अदालत ने सब्तैन खान के शरीक मुलजिम की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुलजिमान को पेश होने का हुक्म दे दिया। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल नामों के रिकॉर्ड फराहमी के लिए मुतफरिक दरखास्त। विफाक अदालत ने वजारत दाखिला और FIA को जवाब दाखिल कराने की आखिरी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के वफ्द की मुलाकात हुई है। मनशियात आगाही मुहिम और सड़कों पर पड़े नशइयों के इलाज और सहूलियात के बारे तबादला ख्याल किया गया। 6 रुकनी वफ्द की क़यादत कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने की। ख़वातीन पर किसी तरह का भी तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट कहती हैं कि मैं खुद विक्टिम से खुद मुलाकात करती हूँ ताकि मुतासरा खातून को इंसाफ मिले। हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ की पासदारी के लिए पुरआज़्म है। It's the International Day to raise our voice against violence on women. आलमी दिन है ख़वातीन पे तशद्दुद के लिए आवाज़ उठाने का, और ये 16 दिन एक्टिविज़म के होते हैं। ये ज़िम्मेदारी 9 जुलाई को 2024 को ली थी पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और उसके बाद मैंने ये
اپنے آپ سے پرومس کیا کہ میں نے خواتین کو، پنجاب کی ہر خاتون کو محفوظ کرنا ہے اور تحفظ دینا ہے.